दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर स्वागत है जी। डॉक्टर साहब हुण साडे दर्शकां नूं दसो अज दे दिन दी सिख हिस्टरी एंड वर्ल्ड हिस्टरी विच की अहमियत है। सिख हिस्टरी के हवाले नाल 1845 दे विच अज दे दिन एक बहुत ही संत सिपाही किस्म दे बाबा बीर सिंह नौरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट अमृतसर च है। ये वो डेरा स्थान सी जिथे कि हज़ारां सिख जिहड़े शस्त्रधारी भी और सिक्खी प्रचार संत सिपाही का ट्रू कॉन्सैप्ट। और जदों डोगरागर्दी शुरू हुई लाहौर दे विच महाराजा रणजीत सिंह का एक तो बाद एक मुंडा साजिश का शिकार होया, मारिया गया, खाना जंगी चली। उदों एक लड़का भी महाराजा रणजीत सिंह का शायद कश्मीरा सिंह सी जां पिशौरा सिंह जी, उन्हें भी इस नौरंगाबाद के डेरे च आके पनाह लई। अजीत सिंह संधावालिया जिन्हां दी डोगरियां नाल लगदी सी उन्हें भी, और शायद होर भी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇਸ ਡੋਗਰਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੰਧਾਵਾੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਛ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜ ਲਈਆਂ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ असला भी सी। पर बाबा बीर सिंह ने कहा कि नहीं, सिख ते अटैक नहीं करेगा कि साढ़े सामने सिख फौजा ने जी। और उन्हें जड़ा डोगरे ने तोपां दे नाल जड़ा हम चलाए और बाबा बीर सिंह जड़े कि महाराज दी ताबिया बैठे सी उस तोप दे गोले नाल उड़ गए। महाराजा रणजीत सिंह दा लड़का भी अजीत सिंह संधावालिया भी, और बहुत सारे सिख मारे गए। और ये वो पार्ट सी जिस बारे तो शाह मुहम्मद ने इस घरेलू खाना जंगी की गल की है। तो उन्हें कहा कि नहीं कोई छड्डिया साध ते संत मियाँ जां भूत मंडली हुई त्यार मियाँ, कि ये फौज ने भूत मंडली कहा कि किवें वो अन्ने होए सन कि नहीं कोई छड्डिया साध ते संत मियाँ। तो इसे ही नौरंगाबाद दे नाल ही संबंध सी भाई महाराज सिंह दा, जिन्हां ने दूसरी सिख फरंगी जंग गुजरात चेलियांवाला तो बाद बगावत का झंडा खड़ा किया। महाराणी जिंदा दे नाल जिहड़ी नेपाल पहुँच गई सी, उत्थे भी राफता किया, पर अल्टीमेटली हुशियारपुर जिले के शाम 84 पिंड च उन्होंने किसी मुखबर ने फड़ा दिता जी, जला वतन करके उन्होंने सिंगापुर भेजा जिथे उन्होंने मौत हुई। 1930 के विच अज दे दिन क्योंकि गांधी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया होया सी, सो कॉल्ड दिल्ली च भी चल रहा सी। तो दिल्ली च गुरुद्वारा सीसगंज और कोतवाली नाल ने, और उसे कोतवाली च गुरु तेग बहादुर साहब को भी रखा गया से। हुण तो कोतवाली मैनेजमेंट के कोल है दिल्ली कमेटी को जी। और जदों लोग थोड़े बहुत भड़के, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, होर कोई रोड़े चलन लग गए, पुलिस ने गोली चला दी क्योंकि सामने सी, और उन्होंने कुछ आके सीसगंज वड़ गए कांग्रेसी वर्कर। और पुलिस ने लगातार 45 मिनट फायरिंग की। 686 गोलियां दे निशान सीसगंज के गुरुद्वारे ते सी। 36 जड़े ने जख्मी हुए। 1930 की गल है जी। 1973 च अज दे दिन शिव बटालवी जड़ा पंजाबी का बहुत वधिया कवि होया, उसकी मौत हुई। उसका जन्म 8 अक्तूबर 1937 को होया सी। लगभग 40 साल उम्र बनती है, हालांकि कई था मैं 37 साल भी पढ़े जी। और मैं समझदा है भी बेशक 47 तो पहला धनी राम चातरिक वर्गे पंजाबी हिंदू ने बहुत अच्छियां रचनावां कीतियां, पंजाबी नूं ओन कीता। पर 47 तो बाद जदों साडे पंजाबी हिंदू भरावां दा एक वड्डा हिस्सा अपनी माँ बोली तो ही मुनकर सी, ते फिर असीं बलराज सानी जां शिव बटालवी वर्गे और उन्हां नूं एडमायर करदे हैं कि जिन्हां ने पंजाबी नूं ही माध्यम बनाया अपनियां भावनावां दा। और शिव बटालवी जिहड़े उन्हें शब्द चोण है उसकी जिहड़ी ब्लैसड पोइट सी, कोई शक नहीं है जी। और पर जवानी दे विच ही चला गया। और जिस तरीके नाल उन्हें ईवन एक न्यू ईडियम भी दिता है, जिवें लूणा उहदी शाहकार सी, साहित्य अकाडमी अवार्ड मिले। हुण तक लूणा जां भगत जिहड़े पूरन भगत का किस्सा एक डिफरेंट एक नवां कॉन्टैक्स्ट दिता है, लूणा का परसपैक्टिव भी पेश किया कि भाई जे वो इस कदर डिगी तो उहदे की कारण ने। और उस दे विच उहनूं बिरहा दा कवि कहा जाता है। और उसका ये अपना ही कहना सी कि असां तां जोबन रुत्ते मरना, तुर जाना असां भरे भराए, हिजर तेरे दी कर परकरमा। सो अज दे दिन वाकई वो जोबन रुत्ते चला गया जी। 1994 च बादल दे हजूम ने प्रोफैसर मनजीत सिंह जिन्हें सारे अकाली दलों नूं कहा सी कि अपने अस्तीफे दिओ,
ਭੰਗ ਕਰੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਕਿ ਵੀ ਵਰਜਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਲੱਥ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਡਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 1527 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਤੇ ਜਰਮਨ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਰੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਪ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। 1529 ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 1526 ਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਲੋਧੀ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ, ਔਰ 1529 ਚ ਉਹਨੇ ਬੰਗਾਲ ਚ ਗੋਗਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚ ਬੰਗਾਲੀ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਅਫਗਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ। 1536 ਚ ਕਿੰਗ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। 1851 ਚ ਡਾਕਟਰ ਜੌਹਨ ਨੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਲਿਆ। 1861 ਚ ਅਰਕਾਨਸਾਸ ਤੇ ਟੈਨੈਸੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 1890 ਚ ਮਾਰਮਨ ਚਰਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟਰ ਡੇ ਸੇਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, 4-4 6-6, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਈਫਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਗੈਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। 1914 ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। 1941 ਚ ਸਟਾਲਿਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰੇ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। 1967 ਚ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਸੀ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਣਿਆ। 1994 ਚ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਤੇ ANC ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿੱਤੀ। ਔਰ 1994 ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਲ ਟਨਲ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਸੁਰੰਗ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਸੁਖ ਕਬੈ ਨ ਸੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਦੋ ਮਿਲ ਰੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੈ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨ ਕਹਿਬੋ, ਉਪਜਤ ਬਿਨਸਤ ਰੋਵਤ ਰਹਿਬੋ, ਜਸ ਦੇਖੀਐ ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਨ ਗਏ ਕੋਹ ਕਾਕੀ ਮਾਇਆ, जस जंती में जियो समाना, मुए मरम को का कर जाना, हंसा सरवर काल शरीर, राम रसायन पियो रे कबीर। जी ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਗਰਤ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਐਲਿਗਜ਼ਰ ਆਫ ਗॉड्स ਨੇਮ ਉਹ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਨੇ ਅੰਧਕਾਰ ਸੁਖ ਕਬੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਹਨੇਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਰੰਗ ਹੋਏ ਦੋ ਮਿਲ ਰੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੈ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨਾ ਕਹਿਬੋ, ਉਪਜਤ ਬਿਨਸਤ ਰੋਵਤ ਰਹਿਬੋ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰੋਣ ਧੋਣ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਸ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਨ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹੋ ਕਾਕੀ ਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਸ ਜੰਤੀ ਮੈਂ ਜਿਉ ਸਮਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁੰਜਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੂਏ ਮਰਮ ਕੋ ਕਾ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਹੰਸਾ ਸਰਵਰ ਕਾਲ ਸਰੀਰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਹੰਸ ਆਤਮਾ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਹੰਸ ਨੇ ਹੰਸ ਚਲਸੀ ਡੁੰਮਣਾ, ਇਹ ਤਨ ਢੇਰੀ ਥੀਸੀ, ਹੱਥ ਨ ਲਾਈ ਕਸੁੰਬੜੇ, ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੰਸ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉੜ ਜਾਣਾ। ਹੰਸਾ ਸਰਵਰ ਕਾਲ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਪੀਓ ਰੇ ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਐਲਿਗਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੀਓ, ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਓ। ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ, ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ
ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਪੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।